میں سہمی ہوئی اسکال کوٹری میں بیٹھی تھی جس میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی 3-4 قدموں کی آوازیں ابھریں اور 3-4 مرد اس جیل میں آئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک مولوی جیسا دکھنے والا مرد اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مولوی نے تھوڑی ہی دیر بعد اس عجیب سے لڑکے سے میرا نکاح پڑھا دیا تھا۔ میں ان کے آگے کچھ بول بھی نہ پائی تھی کیونکہ میں نے ایک جرم کیا تھا اور اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ میرا نام زارا ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا جہاں پر 2 وقت کا کھانا تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی پانی بھی پینا نصیب نہ ہوتا۔ ابا بیچارے مزدوری کرتے تھے جس کی وجہ سے کبھی ان کی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی وہ خالی ہاتھ ہی واپس گھر آ جاتے تھے۔ اماں نے 3-4 بچوں کو جنم دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگی تھی اور گھر کا کام کرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میں سارے بہن بھائیوں سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے میں نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور گھر میں کام ہی کتنا ہوتا۔ اگر گھر میں کھانا پکتا تو کام ہوتا، لیکن جب پیسے ہی نہ ہوتے تو ہم ایسے ہی پورا دن بھوکا گزار دیتے تھے۔ مجھے تو زیادہ دکھ نہ ہوتا تھا، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کا معصوم سا چہرہ جب بھوک سے نڈھال ہوتا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا اور میں ابا سے روزانہ لڑائی کرتی کہ مجھے بھی کہیں کام پر لگوا دو تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں تو سب کا پیٹ بھرے۔ لیکن ابا مجھے صاف منع کر دیتے اور کہتے کہ آج کل کے حالات ایسے نہیں کہ نوجوان لڑکی باہر جا کر کام کرے، اسی لیے تم گھر پر ہی کچھ کام کر کے اپنا گزارا کر لیا کرو۔ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر گزارا کر سکتی تھی، لیکن میں نے تو کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی تھی۔ لیکن میری ایک خواہش ضرور تھی کہ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں اسکول کی تعلیم حاصل کرواؤں۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ محلے کا کوئی ایسا انسان بھی نہ تھا جو ہمارے گھر آ کر ہماری خبر گیری کرے۔ ویسے بھی سبھی جانتے تھے کہ رب نواز کس قدر غریب انسان ہے۔ اکثر محلے میں رہنے والی ایک خالہ ہمارے گھر اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا بھیج دیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار تو وہ کھانا سڑا ہوا ہوتا اور میں اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی۔ مجھے غصہ بھی آتا کہ خالہ کو اتنا احساس نہیں کہ اگر میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے یہ کھانا کھا لیا تو وہ کس قدر بیمار ہو جائیں گے۔ جب ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے تو بھلا ڈاکٹروں کے پاس جانے کے پیسے ہم کہاں سے لاتے؟ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب ابا کی دہاڑی نہ لگی۔ 3 دن گزر گئے، گھر میں جو کچھ بھی بچا کھچا تھا وہ چھوٹے بہن بھائیوں نے کھا لیا تھا، لیکن اماں بیچاری بیماری کی حالت میں بھوکی پڑی تھی۔ رات کا وقت ہو گیا اور ابا کی پریشانی قابل دید تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ پھر ابا مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس برے حال میں میری کچھ مدد کر دے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا کے دوست کون سا کوئی امیر تھے، وہ بھی ابا ہی کی طرح غریب تھے، وہ بھلا کیسے ابا کی مدد کر سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابا وہاں سے مایوس واپس لوٹ آئے تھے۔ اب مجھ سے گھر کے کسی بھی فرد کا مایوس چہرہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ اس امید پر ابھی تک جاگ رہے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کھانے کا آسرا ہو جائے، لیکن رات کا 1 بجنے والا تھا، کہیں سے کھانا آنے کی کوئی امید باقی نہ بچی تھی۔ پھر میں فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی کالی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلنے لگی۔ ابا نے مجھے منع بھی کیا کہ اس وقت باہر جانا نامناسب ہے، لیکن میں نے ابا کو کہہ دیا کہ میں اب مزید اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوک سے نڈھال نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اکیلی ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ رات کو یوں سڑک پر اکیلا گھومتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن بھوک اور غربت ہر ڈر خوف ختم کر دیتی ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ یوں ہی گھر سے چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی تھی۔ اب سنسان سڑک پر ایک طرف جنگل تھا تو دوسری طرف خالی میدان۔ آدھی رات کو وہاں سے کوئی شخص بھی نہ گزرتا تھا۔
ना ही किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज वहां सुनाई देती थी। मैं आंसू बहाती हुई रोती जा रही थी। मुझे अब बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई थी कि शायद मुझे कुछ मिल जाएगा। अब चारों तरफ पागलों की तरह यूं ही देखती जा रही थी कि शायद कोई शख्स मुझे रोक कर ये कह ले, ये लो मेरी बहन, खाना ले जाओ, तुम्हारे घर में सब भूखे बैठे हैं। लेकिन बेदर्द दुनिया में भला मेरा दर्द समझने वाला कौन था? जब मैं काफी आगे निकल आई तो दूर मुझे बहुत सी रोशनियां जगमगाती हुई नजर आईं। ऐसे लगता जैसे इस जंगल के गहरे सन्नाटे में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। मैंने ये सोचकर इसकी तरफ कदम बढ़ा दिए कि हो सकता है कि वहां पर कोई शादी हो, और शादी में तो अक्सर ये लोग छुप छुपाकर खाना खा लेते हैं। अगर वहां से मुझे खाना मिल गया तो मैं न सिर्फ खुद खा लूंगी बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी लेकर चली जाऊंगी। अब मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए इस तरफ जा रही थी। घर से ना जाने मैं कितनी दूर निकल आई थी। शायद अब मुझे वापस जाने का रास्ता भी ना मिलता। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ी शादी थी। खूबसूरत मलबूसात पहने इतनी प्यारी प्यारी नजर आने वाली लड़कियां और लड़के इधर उधर फिर रहे थे। एक तरफ बड़ी सी टेबल रखी थी जिस पर इतने लजीज खाने ऐसे सजे हुए थे जैसे अभी खाना खुलने वाला हो। 2 दिन से मैं वैसे भी भूखी थी। खाने की खुशबू तो मुझसे बर्दाश्त ही ना हो रही थी, इसीलिए मैं चुपके से जाकर खाने के पास खड़ी हो गई। इन सब के बीच में मेरा हुलिया मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी भिखारन थी। फिर मैंने चुपके से एक थाली उठाई और वहां से लेकर जाने लगी। जब तक घर में कोई खाना ना खाता मेरा पेट भी हरगिज न भरना था। इसीलिए मैं जैसे ही वहां से निकलने लगी तो इनमें से एक बड़ी उम्र की औरत की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाई कि देखो चोरनी, हमारा खाना चुरा कर ले जा रही है, पकड़ो उसे। मैं इस औरत की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। अब मेरे चारों तरफ सारे ही मर्द और औरतें जमा हो गए थे जो मुझे पकड़कर पता नहीं कहां लेकर जा रहे थे। फिर इनमें से एक मर्द कहने लगा, शायद ये लड़की भूखी मालूम होती है, उसे खाना ले जाकर इस जेल में कैद कर दो। शादी खत्म होने के बाद हम इसका फैसला करते हैं। फिर उन्होंने मेरे सामने खाना रख दिया जिसे मैं रोते हुए भीगी आंखों से खाए जा रही थी। काफी देर तक मैं वहां बैठी रही। इस काल कोठरी में इतना अंधेरा था कि मुझे ये भी पता ना लगा कि क्या वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा फैला है या सुबह का आगाज हो गया है। फिर काफी देर के बाद 3-4 लोग इस काल कोठरी में अंदर आए थे जिन्होंने जबरदस्ती मेरा निकाह एक लड़के से करा लिया था जो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। निकाह हो जाने के बाद मैं इनसे इल्तिजा करने लगी कि खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो 2 दिन से भूखे थे, ना जाने अब इनकी क्या हालत होगी। मेरे इस तरह रोने से वो सब हैरत से मुझे देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे थाली में भरकर बहुत सा खाना दे दिया था। फिर वो कहने लगे कि अब तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम रोजाना यहाँ पर आओगी, क्योंकि तुम्हारा निकाह हमारे एक जिन जात के साथ हो गया है। अब तुम इसकी बीवी हो। मैं इसकी बात सुनकर उछल पड़ी थी, क्योंकि मुझे तो जिन जात का मतलब ही नहीं पता था। फिर मैंने इनके हाथ से खाना लिया और भागती हुई इनके महल नुमा बंगले से निकलकर वापस सड़क पर आ गई थी। तेज कदमों से चलते हुए अब मैं घर की तरफ जा रही थी। सुबह के 8 बजने वाले थे शायद, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा चारों तरफ चल रही थी। मैं सोचने लगी कि पूरी रात मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने मेरी राह देखी होगी, लेकिन फिर किस कदर मायूसी का शिकार हो गए होंगे। फिर जैसे ही मैं घर पहुंची तो सब के सब निढाल जमीन पर पड़े थे। ऐसा लगता जैसे अभी मर जाएंगे। फिर मैंने जल्दी से प्लेटों में खाना निकालकर इनके सामने रख दिया। खाना खाकर इनके जिस्मों में थोड़ी ताकत आई तो वो सब उठकर हंसने बोलने लगे। फिर अब्बा मुझे कहने लगे, तुम सारी रात कहाँ थी? मैं तो तेरी वजह से परेशानी में पागल हो गया था।
پھر میں نے ابا سے کسی بات کا ذکر نہ کیا اور بہانہ بنا دیا کہ مجھے ایک بنگلے کی مالکن نے روک لیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے میرا کام کر دیا تو میں صبح تجھے بہت سا کھانا دوں گی۔ اس سے کھانا لے کر اب میں واپس آئی ہوں۔ میں ابا کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ایک ہی رات میں کسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ آج تو کھانے کا بندوبست ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے آگے کچھ کرنا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے ہم دونوں باپ بیٹی کا کام کرنا ضروری تھا، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی تو انتہائی کم عمر تھے، وہ گھر سے باہر جا ہی نہ سکتے تھے۔ دوسری صبح میں محلے میں رہنے والی ایک نیک عورت کے گھر چلی گئی اور اسے کہنے لگی، باجی مجھے کچھ کام چاہیے کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس ہو تو بتائیں، کیونکہ مجھے گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ میں یہاں سے دور ایک مردہ خانے میں مردوں کو نہلانے کا کام کرتی ہوں، وہاں پر جو عورتیں لاوارث ہوتی ہیں ان کو میں غسل دیتی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ ایک عورت کی ضرورت ہے، لیکن وہ عورت شادی شدہ ہو، لیکن تو ایک کماری لڑکی ہے، پھر بھلا تم یہ کام کیسے کر سکتی ہو؟ میں گڑبڑا گئی کیونکہ میں بھی تو شادی شدہ تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں بھی ایک سمجھدار لڑکی ہوں اور آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دوں گی، خدا کے لیے مجھے کام دلوا دیں۔ پھر میری مجبوری دیکھ کر اس نے ایک عورت جس کا نام سکینہ باجی تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ میں خوشی خوشی آ کر ابا اور اماں کو بتا رہی تھی کہ مجھے کام مل گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے لاکھ پوچھا کہ کیا کام ہے، لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتی تو وہ بھلا کیسے راضی ہوتے کہ میں ایک مردہ خانے میں جا کر مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام کروں۔ پھر دوسرے دن میں باجی کے ساتھ اس مردہ خانے میں چلی گئی تھی۔ تنخواہ سن کر مجھے اچھا لگا کیونکہ میری سوچ سے زیادہ تنخواہ تھی، لیکن جب پہلی لاش وہاں گئی تو میرے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لاش ایک نوجوان عورت کی تھی جسے اس کے شوہر نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ غسل دینا تو دور کی بات ہے، مجھ سے تو اس کی لاش دیکھی تک نہ جا رہی تھی۔ سکینہ باجی ساتھ ساتھ مجھے سمجھاتی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے عورتوں کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن میں تو نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہ پا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں مل کر اسے غسل دیتے رہے۔ ایسے میں میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ پھر میں باہر جا کر رونے لگی کیونکہ یہ سب آسان نہیں تھا، اور پھر میرے جیسی کم عمر لڑکی کے لیے تو یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ اب میں باہر کھڑی ہو کر رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو میرے پیچھے خوبصورت شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم کون ہو؟ تم نے میرے کندھے پر کیسے ہاتھ رکھ دیا؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو کر دور ہٹی تھی۔ پھر وہ جن زاد مجھے کہنے لگا، میرا نام آلیان ہے، اب تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں ہرگز یہاں کام کرنے نہیں دوں گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے آدھی رات کو ایک چلا کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر تم میری مدد کرو گی تو بدلے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دولت دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ تم آدھی رات کو میرے ساتھ وہاں چلو گی جہاں پر میں جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی۔ یہ تو وہ حساب ہوا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا، کیونکہ ایک طرف تو مردہ عورتوں کو نہلانے کا کام تھا تو دوسری طرف آدھی رات کو اس جن زادے کے ساتھ جانے کا کام۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی جن زادے کے ساتھ جا کر کام کروں گی، کیونکہ بدلے میں اس نے مجھے بہت دولت دینے کا وعدہ کیا تھا جس کی مجھے بہت ضرورت تھی۔ پھر ان مردہ عورتوں کو نہلا کر کون سا مجھے ہزاروں روپے مل جانے تھے۔
दूसरे दिन जब मैं सुबह काम पर ना गई तो अम्मा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, आज तू काम पे नहीं जा रही? तो मैंने कह दिया कि नहीं, मैंने अब रात में काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं रात को जाऊंगी। फिर अम्मा कहने लगी, हाय हाय ज़ारा, तू इतनी बहादुर कब से हो गई कि तू रात को ये काम करने लग गई? हालांकि तू तो बड़ी डरपोक किस्म की लड़की हुआ करती थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि अम्मा को क्या कहूँ कि हालात इंसान को बुज़दिल से बहादुर बना देते हैं। फिर दूसरे दिन मैं आधी रात को अपने घर से निकल आई थी और मैंने आंखें बंद करके जिनजाद आलियान को दिल ही दिल में याद किया तो वो फौरन ही मेरे सामने आ गया था। वो मुझे देखकर खुश हुआ और कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने मेरी बात मान ली, अब हम दोनों मिलकर देखना पुरसुकून जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दूंगा, बदले में तुम मुझे एक ताकतवर जिनजाद के रूप में देखोगी। अब मैं आधी रात के वक्त इस जिनजादे के पीछे पीछे जा रही थी। मुझे पता था कि ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पास से गुजरने वाले शख्स को वो दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि पास से गुजरने वाला शख्स तो मुझे हैरत से देखता कि इतनी नौजवान लड़की, वो भी आधी रात को अकेली सड़क पर कहाँ जा रही है। क्योंकि जिनजाद मेरे साथ था, इसीलिए मुझे दुनिया के इंसानों से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मैं जानती थी कि वो हर इंसान का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मुझे जंगल में बने हुए एक पुराने घर में ले गया, जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो बिल्कुल सही था और इसका दरवाजा भी बाहर से बंद था। शायद यही इस जिनजाद का ठिकाना था जहां पर वो बैठकर अमल किया करता था। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं यहाँ सबसे छुपकर अमल करता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी जिनजाद को खबर होगी कि मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो वो जरूर मेरी जासूसी करके मुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कबीले का कोई भी जिन्नात ये नहीं चाहता कि कोई हमसे बढ़कर दूसरा जिनजाद ताकतवर हो जाए। अब पता नहीं वो जिनजाद जिसने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था, मुझसे क्या करवाना चाह रहा था। मैं इस वैरान घर के इस टूटे फूटे कमरे में बैठ चुकी थी। खौफ और दहशत से मेरी बुरी हालत थी। फिर इसने वहां बैठकर ना जाने कौन सा अमल किया था कि मेरी आंखों का मंजर एकदम तब्दील हो गया था। अब मैं इस टूटे फूटे कमरे में नहीं, बल्कि एक आलीशान महल में बैठी थी। इस महल के 7 दरवाजे थे, जिसके हर दरवाजे पर ताला लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। शायद इस जिनजादे ने मेरे दिमाग को जेरे असर कर लिया था। मैं बिल्कुल सुन्न दिमाग के साथ इस महल को देख रही थी, जिसकी शानो शौकत दुनिया के मकानों से कहीं ज्यादा थी। फिर इस जिनजाद ने जब सारा अमल कर लिया तो मुझे कहने लगा, देखो सामने एक दीवार पर बहुत सारी चाबियां टंगी हैं। तुमने वहां से एक चाबी उठाकर इन 7 दरवाजे पर लगे हुए तालों को खोल देना है। जिस ताले की चाबी खुल गई तो समझ लेना मेरा एक अमल कामयाब हो गया। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं। हमारे पास इस अमल का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वो जिनजाद अमल करता जा रहा था और मैं भाग भाग कर वहां से चाबियां उठाकर ताले खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी आखिरी कोशिश कामयाब हो गई, क्योंकि इन दरवाजों में से सबसे पहला दरवाजा खुल गया था। जब मैंने उसे कहा कि दरवाजा खुल गया है, तो वो नाराजगी से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि आज तुमने बहुत देर कर दी। अगर दोबारा इस अमल में देर की तो देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। मुझे इस काम में बिल्कुल भी ताखीर नहीं चाहिए। इस जिनजादे को यूं गुस्से में देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने तो इसका काम सही तरीके से कर दिया था, फिर भी ना जाने वो क्यों इतना गुस्सा कर रहा था। फिर इसने आंखें बंद करके अमल करना शुरू किया और मैं वापस इस खंडर नुमा कमरे में पहुंच गई थी। फिर वो मुझे कहने लगा, जैसे ही मेरा ये अमल पूरा हो जाएगा, जिस दिन 7 दरवाजे खुल गए, तो समझ लेना मेरे अपने पूरे कबीले पर हुक्मरानी हो जाएगी और इस कबीले का सरदार मैं बन जाऊंगा।
जहां पर हुक्मरानी के मैं बरसों से ख्वाब देखता आ रहा हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं मैंने इस जिनजादे का साथ देकर कोई गलती तो नहीं की। ऐसा ना हो कि वो इस कबीले के रहने वाले जिनजादे और जिनजादियों पर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दे। अब इसने मुझे घर से जाने का इशारा कर दिया था। फिर कहने लगा, तुम्हें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर है। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें खाने पीने और घर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर जरूरत को बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करूंगा। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी और मैं यही तो चाहती थी। अब्बा को रोजगार के लिए यूं परेशान होते देखकर मेरी दुख से जान निकलती थी और अम्मा को भी घर में सुकून चाहिए था। फिर जैसे ही घर करीब आने लगा तो इसने पास ही मौजूद होटल में से बहुत सा खाना उठाकर मेरे हाथ में दे दिया था। मुझे हैरत हुई कि वहां के मालिकान को इसकी खबर तक न हुई थी। फिर मैं ये सोचकर मुस्कुरा दी कि वो जिनजात सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है, बाकी लोगों को इसकी कोई खबर नहीं। जैसे ही खाना लेकर घर पहुंची तो बहन भाई दौड़ते हुए मेरे पास आए थे और अब्बा भी हैरत से मुझे देखने लगे। फिर कहने लगे, ज़ारा बेटी, लगता है तेरे साथ साथ किस्मत हम पर भी मेहरबान हो गई है, क्योंकि इतना लजीज खाना तो हम कभी खाते ही ना थे। आज देखो हमारे नसीब में होटल का खाना लिखा है। ऐसा ना हो कि रोज रोज खाना लाकर हमारी आदतें खराब कर दो। कल को अगर हमने तेरी शादी कर दी तो भला कौन हमें कमाकर खिलाएगा। अब मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब्बा मेरी शादी का सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोई पहले ही मुझसे जबरदस्ती निकाह करके मुझ पर हक जिता चुका है। मुझे अपना जिस्म बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। शायद जिन जात के अमल करने का असर मुझ पर भी हो गया था, इसलिए तो मैं खुद को बेतहाशा थका हुआ महसूस कर रही थी। फिर खाना खाकर मैं ऐसा सोई कि मेरी आंख किसी की आवाज से खुली थी। मैंने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखा था और फिर झटके से उठ बैठी, क्योंकि वही जिनजाद मेरे घर में मेरे सामने खड़ा था, जो मुझे कह रहा था कि ये सोने का वक्त नहीं, चलो आधी रात हो गई है, अब दूसरा अमल करने का वक्त हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। छोटे बहन भाई एक कमरे में सोते थे, जबकि अब्बा और अम्मा बाहर सहन में सो जाया करते थे। मैं दिन में सोई थी और आधी रात को अब मेरी आंख खुली थी। किसी को भी इसकी मौजूदगी का एहसास ना हुआ था, लेकिन इसकी एक आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। अब मैंने अपनी चादर ओढ़ी और इसके पीछे पीछे जाने लगी। गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते इस जिनजात को देखकर शिद्दत से भौंक रहे थे और मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। ये रात तो कल वाली रात से भी ज्यादा खौफनाक थी। आज तो चांद भी आसमान पर नजर नहीं आ रहा था और हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आज वो मुझे इस खंडर नुमा घर की तरफ नहीं, बल्कि एक सुनसान कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में मुझे कहने लगा, मैं अपना हर अमल जगह तब्दील करके करूंगा, क्योंकि कोई एक ठिकाना नहीं बना सकता। अगर ऐसा हो गया तो कबीले के किसी न किसी जिन्नात को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो मुझ पर जरूर कुछ ना कुछ शैतानी अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की रात के वक्त इस कब्रिस्तान में मेरी खौफ से बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने हैरत से जिनजादे को देखा, जो आंखें बंद करके एक पुरानी कब्र के पास बैठकर अमल कर रहा था। मैं इसके करीब ही बैठी थी। अचानक तेज तेज हवा चलने लगी और हर तरफ गर्दो गुबार आंखों में घुसने की कोशिश करने लगा। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। मैं समझ गई थी कि जिनजादे के अमल करने की वजह से ये सब हो रहा था। मुझे परेशान देखकर जिनजादे की आवाज मेरे कानों में आई। मुझे सख्ती से कह रहा था कि फौरन अपनी आंखें बंद कर लो। मैं इसकी हिदायत पाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक बार फिर मेरी आंखों का मंजर बदल गया था। मैं इस खूबसूरत महल में पहुंच गई थी, जहां पर वो 7 दरवाजे बने हुए थे। लेकिन हैरत ये हुई कि वहां पर आज 7 नहीं बल्कि 6 दरवाजे थे। अब जैसे ही मुझे जिनजादे ने इशारा किया, मैं भागकर उठी और दूसरे दरवाजे की चाबी लेकर आई।
ایک بار پھر میں تالا کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جنزاد آج بہت خوش تھا اور بار بار مجھے کہتا کہ تم نے آج بہت پھرتی دکھائی کام کرنے میں، شاید خوف کی وجہ سے، لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تم نے اچھا کام کیا ہے، اس لیے انعام بھی بڑا ہوگا۔ پھر اس نے کھلی ہوئی دکان سے مجھے بہت ساری مٹھائی اور کھانا لے کر دیا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے جب میں گھر پہنچی تو اماں اور ابا چھوٹے بہن بھائی کھانے کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ اب ہم سارے دن میں سوتے اور رات کو جاگتے تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ مٹھائی کھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ اب سب لوگ بے تحاشا خوش تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس کام کے بدلے میں یہ سب چیزیں لے کر آتی ہوں۔ ایک بار پھر کھانا کھا کر سب مدہوش ہو گئے تھے اور اب ہمیں صبح ہی اٹھنا تھا۔ میں بھی ایسی سوئی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہ جا سکے۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے میں کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ابھی میں صحن میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک بہت سارے جنات میرے ارد گرد جمع ہو گئے، جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اگر تم نے اس شیطانی جن زادے کا ساتھ دیا تو اپنے لیے بہت بڑا نقصان کر رہی ہو۔